میں جوائن کیا ہے، حریت رہنما ہے، سابق وفاقی وزیر برائے انسانیت مشال ملک صاحبہ۔ مشال ملک صاحبہ، آج پاکستانی قوم کی جانب سے معصوم کشمیریوں سے بھرپور یکجہتی کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ آج کے دن کے لیے اور اس کی مناسبت سے مودی سرکار کو کیا پیغام دینا چاہیں گے آپ؟ دیکھیں، میرا جو پیغام ہے مودی سرکار کو، ہندوستان کی اسٹیٹ کو، کہ پچھلے 77 ایئرز ہو گئے ہیں انڈین آکوپیشن کو، مگر آج تک جتنے بھی انہوں نے اٹراسٹیز، میسیکرز، جینوسائڈل ایکٹس کیے ہیں، کرائمز کیے ہیں، ایتھنک کلینزنگ ہوئی ہے، مگر وہ کسی بھی وے میں ہماری جو اسپرٹ ہے، جو ہماری ڈٹرمنیشن ہے آزادی کے لیے، اس کو کسی بھی صورت یہ کچل نہیں سکتے۔ ہاں، دنیاوی طور پہ اگر دیکھا جائے تو زیادہ سے زیادہ ان دہائیوں میں ہمیں باڈی بیگز ملے ہیں، اپنے جوانوں کی شہادتیں ملی ہیں، ہمیں بہت سے مسنگ پرسنز ملے ہیں، ان مارکڈ گریوز ملی ہیں، بہت سے لاکھوں جو لوگ ہیں ڈسپلیسڈ ہوئے ہیں، لاکھوں لوگوں کو جیلوں میں اور ٹارچر سیلز اور انڈر گراؤنڈ سیلز میں ڈالا ہے۔ مگر میں مودی سے پوچھنا چاہتی ہوں اور ہندوستان کی سرکار سے کہ آپ کو ملا کیا ہے؟ آپ کو جو قبضہ تھا وہ قبضہ تو آپ کے اوپر قبضہ کرنا، زندہ لاشوں کے اوپر، تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، مگر آپ نے جو ہماری اسپرٹ، ہمارا دل، ہماری روح ہے، اس پہ آپ کبھی بھی کانکر نہیں کر سکتے، تو یو ہیو فیلڈ۔ جی بالکل۔ اب مشال صاحب، آپ کچھ عملی اقدامات کی بات کرتے ہیں، کچھ فیکٹس ہیں جی۔ اب جیسے مودی سرکار کی جانب سے بھارتی ہندوؤں کو کشمیر کے ڈومیسائل دیے جا رہے ہیں، 50 لاکھ ہندوؤں کو بسایا گیا ہے، زمین ہتھیانے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو بھارت کے اب اس غاصبانہ قبضے کو کیسے روکا جائے گا؟ اس کو روکنے کے لیے میں تو اپیل کر رہی ہوں انٹرنیشنل ورلڈ، انٹرنیشنل کمیونٹی سے کہ خدارا اب تو آپ کوئی ایکشن لیں، ان کو روکیں۔ یہ تو جینوسائیڈل ایکٹس تو موسٹ انفرگیویبل کرائم ان دا ورلڈ ہے، اور یہ پوری قوم کی جینوسائیڈ، جو نسل کشی کی جا رہی ہے، اور جس تیزی سے وہاں پہ نقل مکانی کی جا رہی ہے، اور جس تیزی سے وہاں پہ ڈیموگرافک چینجز لائے جا رہے ہیں، ساری کی ساری اگر چیزیں دیکھی جائیں کہ انٹرنیشنل جو قوانین ہیں جس کے تحت یہ دنیا فنکشن کرتی ہے، ان سارے قوانین جو ہیں ان کے اوپر ایک خودکش حملہ کیا ہے ہندوستان کی سرکار نے، اور 5 اگست کو جو ایکشن لیا ہے اس کے بعد سے لے کر اب تک جتنی بھی ان اکاؤنٹیبل ہیں اٹراسٹیز اور جو بلڈ شیڈ ہے، اور ہماری ساری کی ساری جو پرامن لیجٹمیٹ تحریک کو دفنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو یہ دنیا ہوش کے ناخن لے۔ ہم کیا تھرڈ ورلڈ وار کی طرف جا رہے ہیں؟ 3 نیوکلیئر فلیش پوائنٹ کے بیچ میں ایک فلیش پوائنٹ ہے، اور بہت کلوز ہیں ایک اور جو ہے اسکلیشن کی انڈیا کی طرف سے۔ تو یہ تو معاملہ بالکل ہی جو ہے آرفنڈ ہو گیا ہے، یہ بن گیا ہے ٹوٹلی سٹرینڈڈ لوگوں کو کر دیا گیا ہے، اور پچھلے کتنے 5 سال ہو گئے ہیں اور لوگوں کی جو آواز بند کر دی گئی ہے۔ تو یہ نہ ہو کہ ساری جو کشمیری قوم ہے وہ صرف اور صرف قبروں میں ہمیں ملے، ایکسٹنکشن کی طرف ملے، مگر اس کے ساتھ ساتھ جو گلوبل جو ذمہ داری ہے خاص طور پہ اس ٹائم پہ اکنامک اور ڈیفنس سینکشنز لگنی چاہیے، اور being a terrorist state for violating and committing terror activities globally also through RSS and HSS and within Indian illegally occupied Jammu and Kashmir through their army and their public now. ٹھیک ہے مشال صاحبہ، ہم مقبوضہ کشمیر کے تمام دن بھرپور انداز میں مناتے ہیں، دنیا بھر میں بھارتی مظالم کو اجاگر کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور کرتے بھی ہیں۔ ہماری ان کوششوں کا عالمی برادری پر کیا کوئی اثر پڑتا ہے؟ دیکھیں، یہ تو ایک جہاد مسلسل ہے۔ کشمیر کی آزادی کی تحریک جو ہے اس میں کوئی یہ نہیں سوچتا کہ ایک دن میں آپ کو آزادی مل جاتی ہے۔ دنیا میں سب سے جو مشکل چیز ہے وہ سوورینٹی ہے، آپ کی شناخت ہے، اور جب آپ کی شناخت چھینی جاتی ہے، اور آپ اپنی آزادی کے لیے پاکستان موومنٹ کو دیکھ لیں، لاکھوں لوگ شہید ہوئے اس کے اندر، دنیا بھر میں جو قومیں وجود میں آئیں ان میں بہت دہائیوں کی قربانیاں تھیں، مگر بات ساری یہ ہے کہ کشمیر اور پیلسٹائن کا مسئلہ اس وقت یونائٹڈ نیشنز کے اندر سب سے پرانے لیجٹمیٹ لیگل اور انڈیجنس مسئلے ہیں حق خود ارادیت کے، اور ورلڈ وار 1 ورلڈ وار 2 کے بعد بہت سے نئے ساورن نیشنز بنے، اور دنیا نے 1945 میں یہ وہ کیا کہ ناٹ another holocaust, we cannot afford another holocaust in the world، مگر ہولوکاسٹ تو ہو رہا ہے کشمیریوں پیلسٹینینز کے اوپر۔ تو دس از سم تھنگ وچ از جتنی بھی کوششیں پاکستان بھی کر رہا ہے، پاکستان کی عوام بھی کر رہی ہے ہمارے لیے، کشمیری دن رات قربانیاں دے رہے ہیں، اپنے خون سے اس پوری کی پوری تحریک کو لکھ رہے ہیں، مگر یہ تبھی جو چیزیں ہیں یہ آگے چلتی جائیں گی جب ان کی آواز انٹرنیشنل پلیٹ فارم پہ نہ صرف سنی جائے گی بلکہ ایکشن لیا جائے گا۔ تو یہ آپ کو جو بھی سن رہے ہیں، مجھے آپ ہماری آواز کو اور بھی زیادہ تیزی سے بلند کریں، کیمپین کریں، واریئرز بن جائیں، پرامن واریئرز کشمیر کی تحریک کی، اور لوگوں کے سامنے، دنیا کے سامنے آپ ہی ہمارا کیمرہ ہیں، آپ ہی ہماری آواز ہیں، آپ ہی ہماری آنکھیں ہیں، تو دنیا کو سنائیں، دنیا کو دکھائیں کشمیر میں کیا ہو رہا ہے، کیونکہ وہاں تو کوئی جا نہیں سکتا،
तो प्लीज़ कंटिन्यू सपोर्टिंग द कश्मीरी। जी बिल्कुल मशाल साहबा, जैसा कि आपने कहा मीडिया तो अपना किरदार भरपूर निभा रहा है और इस कश्मीर कॉज को भरपूर अंदाज में सपोर्ट किया जा रहा है। ये जानना चाहूँगा मैं मैम कि आलमी बरादरी आपको क्या लगता है मकबूजा वादी में भारतीय मुजालिम और इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियों का नोटिस क्यों नहीं ले रही, क्यों इदराक नहीं कर पा रही? ये बहुत बड़ा फेलियर है, ग्लोबल कोलैप्स है। मैं समझती हूँ कि ग्लोबल सिस्टम्स का कोलैप्स होता जा रहा है, कि इतनी ज़्यादा इमोबिलिटी है, इनएक्शन है, और इतनी ज़्यादा आई थिंक कौन सी वो मजबूरियाँ हैं जिसकी वजह से वो इतने बड़े ओपनली जो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, जिन्होंने अपनी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट किया, इन्होंने इंटरनेशनल लॉज को किया, एक्सपायर्ड कॉलोनियल लॉज जो थे 1860 के, उनको जो है कश्मीरियों के ऊपर ठोसा गया और उनके ऊपर इन्फोर्स किया गया, कश्मीरियों के ऊपर ऊपा, टाडा, पोटा, आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट और भी बहुत से सेडेशन के चार्जेस जो कि दुनिया में नलिफाइड हैं और कश्मीरियों पे किए जा रहे हैं, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। तो अगर जो इस वक्त का करंट वर्ल्ड ऑर्डर है, अगर ये इनके ऊपर नहीं कोई रोल प्ले कर सकता कि इन मसलों को पुरअमन तरीके से हल किया जाए, कश्मीर और पैलेस्टाइन का एक बहुत बड़ा ब्लो मिला है ग्लोबल पीस नेटवर्क को, कि इस वक्त जो हमास के लीडर की असैसिनेशन हुई है और वो एक पीस प्रोसेस चल रहा था, रिलीज़ ऑफ प्रिजनर्स, तो यही दो मसले हैं। अगर ये ही अंजाम होना है जब आप पीस की तरफ जा रहे हैं, पीस टेबल पे जा रहे हैं, जब वो टेबल ही टूट गया है, वो चेयर्स ही हैं, उस पर ही आके आप गन शॉट कर देते हैं, तो देन आई थिंक हमें मान लेना चाहिए कि कॉन्सेप्ट ऑफ यूरोप, लीग ऑफ नेशंस के बाद यूनाइटेड नेशंस का भी ऑर्डर है, इट इज़ कोलैप्स्ड, और कोई नेक्स्ट ही कोई सिस्टम आएगा, मगर उससे पहले तो सारा केओस और जंगल लॉ ही चल रहा है दुनिया में। ठीक है, भारत में इंतहा पसंद हिंदुत्व सोच अरूज पर है। ये सोच सिर्फ कश्मीरी या भारतीय मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि पूरे खित्ते की सलामती के लिए ख़तरा है। आप क्या समझती हैं कि चौथी मरतबा वज़ीर आज़म बनना मोदी का कितना ख़तरनाक है खित्ते के लिए? देखिए, ये तीसरी दफ़ा जो इनका बनना है और फिर जिस तरीके से इन्होंने टारगेट किया है, कश्मीरियों को नस्ल कुशी की है, हमारी लीडरशिप को मारने की कोशिश की है, बहुत सौ को मार भी दिया है, शहीद कर दिया गया है, यासीन साहब को फांसी घाट चढ़ाने की कोशिश की जा रही है 8 अगस्त को, और फिर उसके साथ साथ विद इन इंडिया जो फॉल्ट लाइंस हैं उनकी, जो वहाँ पे आज़ादी की तहरीकें चल रही हैं, या डिफरेंट मज़ाहिब के लोग हैं, या जो मॉडरेट हिंदूज़ हैं और दलित जो वहाँ पर हैं, जो वहाँ पे सिख हैं, जो वहाँ पे मुसलमान हैं, जो क्रिश्चियंस हैं, जो फोर्स्ड कन्वर्जन्स, डेमोलिशन ऑफ सेक्रेड वर्शिपिंग प्लेसेस, चाहे वो चर्चेज़ हैं, चाहे वो गुरुद्वारे हैं, चाहे वो मस्जिदें हैं, और फिर उसके साथ साथ जो वहाँ पे अयोध्या मंदिर की बाबरी मस्जिद के ऊपर तामीर करना, ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं, विद इन इंडिया भी एक सिविल वॉर चल पड़ी है। और मैं देख रही हूँ कि नेबरिंग कंट्रीज़ का भी अगर आप देख लें, सब तंग हैं अखंड भारत के नैरेटिव से। बांग्लादेश को देख लें, श्रीलंका को देख लें, फिर उसके बाद नेपाल, भूटान, फिर उसके बाद चाइना के साथ जिस तरह वो हेजेमनी की बैटल कोशिश कर रहा है इंडिया विद द हेल्प ऑफ इंटरनेशनल वर्ल्ड में, कि भी उनको एक्सक्यूज़ ये दे के चाइना की डोमिनेंस करने के लिए, जिस तरह अभी रीसेंट यूएस इंडिया डिफेंस पैक्ट होने लगा, ये भी बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है कि खित्ते का जो है पावर डायनामिक्स में इम्बैलेंस आ जाएगा। तो द वर्ल्ड मस्ट लुक एट इंडिया फ्रॉम एन इंटरनेशनल प्रिज्म कि इसके क्या इम्पैक्ट्स होंगे, कि एक आइडियोलॉजिकल जो है हिंदुस्तान की स्टेट एक आइडियोलॉजिकल आरएसएस की ट्रेंड आर्मी बनने वाली है। कैन द वर्ल्ड अफोर्ड अनदर नाज़ी आर्मी? तो ये बहुत बड़ी एक क्वेश्चन मार्क है। मशाल साहबा, जाते जाते मकबूजा कश्मीर पर भारत के गैर कानूनी कब्जे के खिलाफ पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शंस हैं, ये बताइएगा। और दूसरा ये कि मकबूजा वादी की आईनी हैसियत बहाल करने के लिए पाकिस्तान को किन इक़दाम की ज़रूरत है? देखिए, पाकिस्तान पिछले 5 सालों से जो फॉरेन ऑफिस की तरफ से है कि कोई डायलॉग नहीं हो रहा, कंडीशन ये रखी हुई है कि रिवर्स ऑफ आर्टिकल 370 और 35A, फिर उसके साथ डाउनग्रेड कर दी गई हैं डिप्लोमेटिक टाइज़, ट्रेड टाइज़ नहीं है। मगर अब जो हमें इस वक्त ज़रूरत है कश्मीर को, अपार्ट फ्रॉम दिस इज़ डिप्लोमेटिक क्लोजर के, हमें ज़रूरत है कि इंटरनेशनली जो इंटरनेशनल ख़ास तौर पे जो लीगल इंस्टीट्यूट्स हैं, ख़ास तौर पे यूनाइटेड नेशंस के अंदर लॉबिंग करना कि इंडिया की मेंबरशिप को कैंसिल किया जाए, इंडिया को अंडर इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस चैलेंज किया जाए, ऑन अ वॉर फुटिंग कैंपेन की जाए, और जितनी हमारी एम्बेसीज़ हैं दुनिया भर में, वहाँ पे कश्मीर सेंटर्स जो है, कश्मीर डेस्क है, उसको
एक्टिवेट किया जाए और पूरे साल का एक कैलेंडर हो कि कहाँ कहाँ थिंक टैंक्स के अंदर कैंपेन की जा रही हो। फिर हमारे पास बहुत सी वीडियोस हैं, बहुत सी डॉक्यूमेंट्रीज़ हैं, बहुत सा फोरेंसिक एविडेंसेस है, फिर डॉसियर है पाकिस्तान ने जो प्रेजेंट किया हुआ है कश्मीर के हवाले से, और जो टेरर नेटवर्क है इंडिया का आरएसएस का, और जिस तरह वो डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं रावला कोर्ट में पाकिस्तान में भी, जिस तरह वो टारगेट कर रहे हैं कश्मीरियों को और टेरर एक्टिविटीज़, बिकॉज ग्लोबली भी इनका टेरर नेटवर्क इतना फैलता जा रहा है, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे वो यूरोप हो, चाहे वो कनाडा हो। तो दुनिया में भी एक ओपिनियन आ रहा है कि ये रेडिकल नेटवर्क जो है ये फैलता जा रहा है, इट मस्ट बी स्टॉप। तो उसको स्ट्रेंथन करने के लिए और जो कॉमन ग्राउंड है ग्लोबल इंटरेस्ट को इंगेज करने के लिए, उस पर भी आई थिंक बहुत ज़रूरत है कि पाकिस्तान की हुकूमत और जो स्टेट है इसके ऊपर एक कांस्टेंट, एक कम से कम 5 से 10 साल की वॉर फुटिंग की पॉलिसी बनाए, एक रिगरस जो है टाइम फ्रेम के साथ, कि कहाँ कहाँ ग्लोबल एवेन्यूज़ को टच करना है और हाई लेवल के इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस कराई जाएँ डिफरेंट ग्लोबल कैपिटल्स में कश्मीर की एडवोकेसी के लिए और जो कश्मीर की सिचुएशन है और रिलीज ऑफ प्रिजनर्स। जी, हुर्रियत रहनुमा और साबिक वफाकी वज़ीर बराए इंसानी हकूक़ मिशाल मलिक साहिबा मौजूद थीं। आज के दिन के हवाले से कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत और उनके ज़िंदगियों में जो मुश्किलात थीं और पाकिस्तान का किरदार, इस तमाम तर सूरत हाल पर वो गुफ्तगू फरमा रही थी।